बात करन जा रहे हैं कथा संवाद। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर अमन कौर ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। डॉक्टर अमन। थैंक यू। सो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट। मैं सॉरी मतलब मैं इंग्लिश शुरू कर रही हूँ, मेरा इंग्लिश ही विषय है। सो पर लंच तो बाद हमेशा डिफ़िकल्ट होंदा सैशन शुरू करना, बट नंदलैस असी कर रहे हैं शुरू। तो छोटी जी इंट्रोडक्शन तो बाद मैं अज के जोड़े पैनल के साडे वक्ता ने उन्होंने मंच पर बुलावांगी। सो पंजाबी साहित दे कथा, पंजाबी फिक्शन ते शॉर्ट स्टोरी दे कथा संवाद दे लिए असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं। तो जदों पंजाबी नॉवल दी शुरुआत तो चाहे वो नानक सिंह होण, भाई वीर सिंह होण, उस तो बाद गुरदयाल सिंह रहे होण या राम स्वरूप अणकी, तो पंजाबी कहानी दे विच भी काफ़ी वड्डे नाम हैगे ने। प्रेम गोरखी, प्रेम प्रकाश, इस तो बिना गुरदेव रुपाणा, तो मैं शायद नाम कई मिस भी कर रही हाँ। तो जिन्ना टाइम है उहदे च शायद मेरे लिए पॉसीबल नहीं होगा सारे नाम लेना, पर उन्होंने पंजाबी साहित दे विच, नॉवल दे विच भी ते कहानियां दे विच भी कुछ नवे आयाम जिहड़े ने वो स्थापित किए अपने समय दे विच। पर जदों असी साडे समय की गल कर रहे हैं तो साडे नाल इत्थे 4 वक्ता ने जिन्हां दे नाल मैं पिछले टाइमां दे विच पंजाब दे विच जो घटनावां हुंदियां रहियां ने उन्होंने अपने नॉवल, अपनियां कहानियां ते अपने कथा दे विच उन्होंने किस तरीके नाल समेटिया ते असी उहदी गल किवें पा सकदे हां, उहदे ते कुछ सवाल मैं उन्होंने करांगी। बिकॉज साडे कोले सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, तो पैनल च 4 जने ने। आई डोंट थिंक कि मैं सारा कुछ कवर कर पाऊँगी, बट फिर भी एक कोशिश रहेगी। सो मैं मंच पे सदा दे रही हाँ जी जसबीर मंड, पंजाबी नॉवलिस्ट ने। जतिंदर हास जी एक कहानी लिखते हैं। अरविंदर धालीवाल जी ते सरगी जी, प्लीज़। इस तो पहला कि असी संवाद शुरू करिए, मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन अपने वक्तावां दी देना चाहांगी। जसबीर मंड 1962 विच रोपड़ विच जन्मे ते जापान दे विच 20 साल रहे ने। उन्होंने हुण तक 6 नॉवल लिखे ने। औड़ दे बीज जो 2 भागां विच छपिया, आखरी पिंड दी कथा, खाज, बोल मरदानिया ते आखरी बाबे। सरगी दे कहानी संग्रह की काफ़ी चर्चा पिछले साल रही सी, क्योंकि उन्होंने पलेठा कहानी संग्रह अपने अपने मरसीए लिए 2021 विच टाहा पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया सी। अरविंदर धालीवाल DAV कॉलेज अमृतसर च पढ़ाते हैं ते उन्होंने अनुवाद, आलोचना ते नाटक उत्ते कई किताबां प्रकाशित कीतियां ते उन्हों का कहानी संग्रह 2021 विच छपिया, जिसका नाम सी झांजरां वाले पैर। जतिंदर हास लुधियाने जिले में जन्मे ने ते उन्होंने 3 कहानी संग्रह लिखे ने। पावे नाल बन्निया काल, ईश्वर का जन्म, जिउणा सच बाकी झूठ, ते एक नॉवल उन्होंने लिखा है बस अजे इन्ना ही। 2019 में उन्होंने संग्रह जिउणा सच ते बाकी झूठ नूं टाहा पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया सी। मैं अपने सैशन की जिहड़ी शुरुआत है वो शुरू करांगी जसबीर मंड तो। मेरा जिहड़ा पहला सवाल है वो तुहाडे नावलों के हवाले दे नाल सिरजन प्रक्रिया नूं लैके आ कि किसी भी नैरेटिव नूं जदों लिखत रूप दे विच लैके आउने आ तो उहदे की मायने ने ते उहदे विच यथार्थ दा की रोल है। क्योंकि जदों असीं यथार्थ की गल करते हैं तो मेरे जहन विच ये जरूर हैगा कि यथार्थ जिहड़ा हैगा वो एक परती नहीं हुंदा, बहु परती हुंदा। पर जदों एज अ राइटर, लेखक के तौर पर तुसीं यथार्थ की गल करते हो तो यथार्थ नूं चोण करन दे विच किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां कॉन्ट्रीब्यूट करदियां ने? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने बैठे बहुत ही बड़े लेखक, बुद्धिजीवी सब नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। ते मेरे वास्ते यथार्थ की चोण जिहड़ी है वो 2 तरह है। तो ये व्याख्या तो पहला मैं मतलब ये गल करनी चाहता कि जिहड़ी सिरजन प्रक्रिया है तो
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਦਿਸਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਯਥਾਰਥ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਦੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਸਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਸਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਪੇਸ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ। ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਿਤਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਮੈਂ ਸਰਗੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ। शुक्रिया अमन जी। पहले तो हाजरीन सामने विराजमान बहुत ही साडे पंजाबी साहित्य ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ अनमोल हस्तियां जिन्हां ने अज इस सैशन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, तो कहानी दे क्रिटिसिज्म के हवाले नाल गल सरगी ते छड्ड दूँगी, पर क्योंकि क्रिएटिव प्रोसैस ते नाटक दी जिहड़ी एक आलोचना है उहदे नाल मेरा लंबा वाह है। जे मैं उस लिहाज नाल देखा तो एक चीज़ जिहड़ी है वो हैगी नैचुरल। मैं अपने बारे गल करां तां मैनूं कहानी आउंदी है नैचुरल, वो मैनूं बनाउणी नहीं पैंदी। क्रिटिसिज्म मैनू कभी नैचुरल नहीं आया। क्रिटिसिज्म मैं सीखिया है, पढ़िया है, फिर बनया है। तो इन्हां दोवां विच एक मेरी नज़र च तो एक मुढला अंतर है। जिवें मैं अनुवाद किया या मैं बहुत सारी जिहड़ियां होर भाषावां ने उन्हां दी कह सकते कि उहदे विचों लंघना जिवें मौका मिलता है, उस लिहाज नाल मैं एक सूखम जी गल पकड़ी है अपनी ही रचनाकारी चों। मेरे झांजरा वाले पैर कहानी संग्रह की कहानी है नीले मोरां वाली चादर। ये कहानी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲੇਟਰ ਜਾਂ ਸੂਨਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੂਲਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ 1:05 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ 1:05 'ਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਵਫਾਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹੈ कि उसने कदी तो अपने जीवन दे विच वो नीले मोरां वाली चादर विछा के अपने हिस्से की खुशी नूं मानना है ना, अपने हिस्से के आसमान दे विच उड़ना है। सो मेरे लिए जिहड़ी कहानी की सिरजन प्रक्रिया उहदा बीज इंज ही किधरे आले दुआले दे विच मेरे बचपन तो लैके मेरे वड्डियां दे दरम्यान मेरे ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। तो कहानी बारे जी गल है वो मैं सरगी ते छड्डूंगी क्योंकि मैं कहानी दा विद्वान नहीं हाँ। जी सरगी जी। पंडाल च बैठे हाजरीन,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅੰਕਲ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਢੇਰ ਅੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੀ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲੋੜ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਥਿੰਦ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਬੈਠੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਡਾ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸੱਤ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਨ ਬਰਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਖੀਆਂ ਲੋਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੂਝਦਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਘੋਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੌਣ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਘੋਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਕਰੇ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੇ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੱਪ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੇਰਾ ਇੱਥੇ ਢਮੋਟ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਪੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੈਟਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁ ਅਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ ਗਿਆ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਜੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਪਾਤਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਤਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਮੀਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਸੀਏ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਟਰੀਆਰਕੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਟਾਈਟਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਰਸੀਏ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਚੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕਰੀਬ ਸੇ ਦੇਖੋ ਇਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਝੇ ਰੁਲਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ
ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਨੀਏ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਨਿੰਦੀਏ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਤਰ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂਕਣ ਮੋਹਰੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਕਣ ਮੋਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੌਂਕਣ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਔਰਤ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਡੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਆ ਚੰਨੀਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਜਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 45। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੋਚਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਡੂਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਚੇਤਨੀ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜੀ।
उस क्रिमेशन ग्राउंड दे विच ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਟ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 19ਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, 5 ਮਈ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਤੂਈ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੁਲਫਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਬਣਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਕਹਾਣੀ ਠੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝਟਕਈ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁੱਚਰ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਗਈ। ਇਹਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਾਣੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਆਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਲਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫੋਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੈਂਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਈਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਰਗੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮੋਨ ਬਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁੱਗ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਛਿਟਕੂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 84 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ 84 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 47 ਤੋਂ 84 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਛਿਟਕੂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ 84 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ 47 ਆ ਵੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਬਹੁ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ 47 ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 84 ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 47 ਤੇ 84 ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਛਿਨ ਪਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਿਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਛਿਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਖਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੀਪਸ਼ਿਕਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਗੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਊ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਸਮਝਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ 2 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਡੀਓ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੋਢੀ ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕ, ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਰੁਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਰੁਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਜੀ ਚੂਲ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜਿਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸ਼ਕਤ, ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਏਡੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਈਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਰਮਨਜੀਤ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।